हेलो एवरीवन नो योर स्टेट सीरीज रो आजिर क्लास रे आमे ओडिशार मेला महोत्सव एवं रोसई विषय रे डिस्कशन करिबा। आजिर क्लास टी आमर ओडिशार ओसीएस एग्जाम हो एएसओ एग्जाम हो आरआई ओएसएससी सीजीएल किछि भी आमर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सब एग्जाम पई आजिर क्लास टी बहुत ही इंपोर्टेंट। तो मन देई सुनंतु। तो आपण माने को मन रे फास्ट आसुतबो आमे कोन पई फेयर फेस्टिवल आउ ओडिशार जो क्यूजिन सेका अछि से बाबद आमे कोन पई पढुचे। तो फास्ट भाबंतु आमे सब जति सब फेयर आउ फेस्टिवल को सेलिब्रेट कोन पई करे ना आमे माने आमर गोटे मासर जति सब दिन थाए आमे सब दिन आमर जीवन शैली सकाळ उठ काम को जाओ पुणी रात आसी सुई पड़ गोटे मोनोटोनस लाइफ के आमे बंची थाए। बाकी सेही मोनोटोनस लाइफ रे खुशी आनी देबा पई आमे कोन करे ना सब मेला महोत्सव एई सब को आमे विभिन्न प्रकार उपाय रे सेलिब्रेट करे। ओके एवं आपण माने ओडिसा को जानिचंती ओडिसा इज द लैंड ऑफ फेयर एंड फेस्टिवल सेति पई कहंती ओडिसा रे 12 मासरे 13 पर्व। ओके तो जेमती फेस्टिवल रे कोन कोन रहउची ना जगन्नाथंकर जो पुरी रो रथ यात्रा दुर्गा पूजा एमती बहुत सारा फेस्टिवल अच्छी जहाँ को आम मैंने धूमधाम रे पालन करते। तो से सब कथा आम आज डिटेल डिस्कस करवा और जहाँ भी इंपोर्टेंट फैक्ट अच्छी से गुड़ा मन रखा। तो फास्ट आम देखा ओडिशा रे जति सब मेला अच्छी फेयर ऑफ ओडिशा। तो फास्ट आपंकर आसूची कौन ना चंद्रभागा मेला। ओके चंद्रभागा मेला एटा साधारणतः केबे सेलिब्रेट करा जाए ना जनवरी रु फेब्रुआरी मास मध्य आकु सेलिब्रेट करा जाए। ओके आ जदि ओडिया मास कथा कहबा ताले सेटा माघ मास रे एटा सेलिब्रेट हुए। ओके तो यहाँ साधारणतः 7 दिन सेलिब्रेट करा जाए। आपण मैंने जानते कोणार्क मंदिर पाखे कौन अच्छी चंद्रभागा रिभर। ओके चंद्रभागा आउ से जगार ही आमर कौन करा जाए ना चंद्रभागा मेलाटा को सेलिब्रेट करा जाए। बुझे तो बिलीव गोटे माने लोक कथा बा लिजेंड गोटे अच्छी लोक मानकर विश्वास अच्छी जे कौन ना महाभारत टाइम रे कृष्णकर जो पुओ थिले सांब। ओके कृष्णकर जो पुओ थिले सांब सी सेठी कौन करथिले ना सूर्य भगवान को माने ये कौन करथिले ना चंद्रभागा नदी रे गाधे सारिकी स्नान कर सारिकी से सूर्य देवता को 12 वर्ष पई माने पूजा माने कौन तांकर मेडिटेट करथिले ना तपस्या करथिले जेमति से लेप्रोसी इलनेस रो रिकवर करि परिबे। ओके तो सेहिथि पई एबे कोन होउची ना लोक माने एई जो चंद्रभागा मेला एई समय रे लोक माने जाई कि सब सेठी बुड़ पकांती जे सेमाने भाबंती हमर भी जो रोग व्याधि अछि से सब किछि दूर होई जिवो। बुझ पारले चंद्रभागा मेला विषय रे आपण माने जानि गले कोन सब। नेक्स्ट देखिबा तारा तारिणी मेला। तो आपण मैंने जानते तारातारिणी आमर मंदिर कौटी अवस्थित ना गंजाम डिस्ट्रिक्ट ब्रह्मपुर सहर में अवस्थित। ओके एंड ब्रह्मपुर ठारू 30 किलोमीटर दूर में ओके तारातारिणी पीठ गोटे अच्छी। तो ये जो तारातारिणी मेलाटा मिले चैत्र मासर प्रति मंगलवार दिन आपको सेलिब्रेट कराए। ओके आटा के ना मार्च माने मझी 15 तारिख रु एप्रिल 15 मध्य साधारणतः पड़े टाइम रे। ओके तो ये आमर कौन हुए ना जो तृतीय मंगलवारटा थाए से दिन टे लार्ज गैदरिंग हुए आ बहुत धूमधाम सेलिब्रेट करा जाए। ओके नेक्स्ट आम देखा जदि आमर मेला कौन आसुची ना दंडा नाट। ओके दंडा नाट गोटे रोचे मेला। तो यहाँ केबे हुए पिला माने ना आमर बैशाख मासरे होता है माने एप्रिल आउ मे मास मध्य एटा होता है। तो फास्ट दंडा नाटर माने कौन बुझंतु दंडा माने कौन ना गोटे पोल को बुझाऊँ खुंट को बुझाऊँ आ नाट माने डांस। ओके तो एथिरे कौन होची ना एई मेला रे लोक माने नाच गीत सब किछि करिथांती गोटे कॉम्बिनेशन आपण एठी देखिबाको पाइबे। एवं जो सी दंडाटा कहले बा पोलटा कहले ताकू कौन बोली कन्सिडर करते लोक माने ना भगवान शिव बोली कन्सिडर करती। ओके एवं एथे जो मेला रे दंडा नाट मेला रे जति सब हमर भक्त माने आस्तांती बा डेभोटी माने आस्तांती सेमान को भक्त ही कहा जाए। ओके एवं समस्तनकर गोटे दंडा पार्टी आसी थाए। ओके जो दंडा पार्टीटारे 13 जन भक्त थांती बुझिपारे एवं से भक्त मानकर जड़े लिडर थाए ताको कौन कहा जाए ना पाट भक्त। ओके एवं से जो पाट भक्त प्रति दंडा पाटे थांती से माने पाखापाखि 21 दिन पर्यंत आमर जो माने कौन सांसारिक मोहमाया दूर में निजक रखी था फेयर रे पार्टिसिपेट करने बुझिपारे। एवं आपण मैंने फेयर जो मैंने देखिथे जे बहुत सारा फिजिकल सफरिंग वाला काम करती जमी निआ उपर चलवा हो कि माने नखरे निज पिठी को ये करवा छिड़े दबा हो टाइप हो कि जी सब पॉइजनस स्नेक अच्छा विषाक्त साप से बेकर एमती झुलेबा और दंशन करवा हो यही सब कम करता दंडानाथ। ओके एंड एटा कौटी सेलिब्रेट करा जाए ना गंजाम डिस्ट्रिक्ट को सेलिब्रेट करा जाए। नेक्स्ट देखिबा हमर कोन ना चंदन यात्रा। चंदन यात्राटी साधारणतः पुरी डिस्ट्रिक्ट रे लोक माने बहुत धूमधाम रे ताको पालन करिथांती चंदन यात्रा को। ओके तो एटा साधारणतः ज्येष्ठ मासरे होइता है माने खरा दिनिया मे आउ जून मासरे आउ एटा 21 दिन धरी चली थाए। ओके तो एथिरे कोन हुए ना गोटे जगन्नाथंकर स्मॉल स्टैच्यू को तैयारी करा जाए ताको भल से चंदन बा हमर जो सैंडलवुड अछि
ତାର ପେଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଭଲସେ କଭର କରାଯାଏ। ଓକେ, ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗଧାଯାଏ କାହାକୁ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଇ ସ୍ମଲ୍ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାକୁ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରାଯାଏ ବୋଲେ ନା ସମରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗରମ ଲାଗୁଥିବ ଖରାରେ, ତ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଗରମ ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନରେ କଭର କରାଯାଏ। ଆଉ ଚନ୍ଦନଟା ଦେହକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଏଇଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁଲ୍ ଆଉ କମ୍ଫର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ମାନେ ଯାତ୍ରାଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ସାରା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍, ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଲିଜିୟସ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ତ ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ଟିକେ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ଟିକେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ କ'ଣ ନା ଜାନୁଆରୀରୁ ଫେବୃଆରୀରେ କ'ଣ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ ନା ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଆମର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ଓକେ, ତ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମର କେବେ 14 କିମ୍ବା 15 ଏଇଭଳି ତାରିଖରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆମର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ। ତ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ରିକନ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଅର୍ବିଟ୍, ଯେମିତି କ୍ୟାନ୍ସର, ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପ୍ରିକନ୍। ଓକେ, ତ କ୍ୟାପ୍ରିକନ୍ ଅର୍ବିଟ୍ରେ ସନ୍ ଏଣ୍ଟର କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଣ୍ଡ ଏଠି ସନ୍ ଭଗବାନ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଏଟା କେତେବେଳେ ପଡ଼େ ଏଇ ଆମର ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟା ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାନ ଚାଷରେ କ'ଣ ନା ପେଡ଼ି କଲ୍ଟିଭେସନ୍ କରିଦେଇଥାଏ, ଧାନ ଏକା ହାରଭେଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ମାନେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟା ଆମର ଆସେ। ଓକେ, ଏବଂ ଏଟାକୁ ପ୍ରତିଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି। ବାକି ଆମର ଯେଉଁ କାଳିଜାଇ ଅଛି, କାଳିଜାଇ କେଉଁଠି ଅଛି? ଚିଲିକାର ଗୋଟେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି। ଓକେ, ତ କାଳିଜାଇରେ ଏଟାକୁ ବହୁତ ହିଁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଓକେ, ତା ସହିତ ହଟକେଶ୍ୱର ଆଉ ଘଟଗାଁ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ବି ମକରକୁ ଧୁମଧାମରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନାଁ ବି କହିପାରିବେ, ଜଗତସିଂହପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ଯଶୀପୁର, କେଉଁଝର ସବୁ ଜାଗାରେ ମକରକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଗୋଟେ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା। ଅଲେଖ ମହିମା ଧର୍ମ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଆମର ରିଲିଜିଅନକୁ ଏଇଟା ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ଅଲେଖ ମେଳା ବା ସରି ଆମର ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା। ତ ଆକୁ ମହିମା ରିଲିଜିଅନର ଯେତିକି ସବୁ ସାଧୁମାନେ ଆକୁ ହିଁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ। ଆଉ ଏଇଟା କେବେ ଆମର ପଡ଼ିଥାଏ ନା ସେଇ ଜାନୁଆରୀରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଏଇଟା ପଡ଼ିଥାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯଦି କହିବା ଏଟାକୁ ଆମେ ମହିମା ମେଳା ବି ତାର ଅଦରୱାଇଜ୍ ତାର ନାଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଆକୁ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବି ଗୋଟେ କୁହାଯାଆନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଟା ମାଘ ମାସରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଓକେ, ତ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହିଁ ଆକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଜୋରନ୍ଦା ଯେଉଁଟା କହିଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ ଏଟା ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲେ ନା ମହିମା ଡେଭୋଟି ଯେତିକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବା ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେତିକି ସବୁ ତୀର୍ଥ କରିତେ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ କାହାକୁ ସେଠି ପୂଜା କରନ୍ତି ନା ଗୋସାଇଁଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠ ଯେ ଅଛି ତାକୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଓକେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଗଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଧୁନି ମନ୍ଦିର, ଓକେ, ଅଖଣ୍ଡବତୀ ମନ୍ଦିର, ଘଣ୍ଟା ମନ୍ଦିର, ଏସବୁକୁ ଏମାନେ ଯାଇକି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ଏଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ବି ପରଫର୍ମ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେଠି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ, ସେଠି ଏଟାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରେୟାର ହେକା ସେଠି ପରଫର୍ମ କରାଯାଏ। କେଉଁଠି ନା ଜୋରନ୍ଦା ମେଳାରେ, ମନେ ରଖିବେ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ହୋଲି ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଭଲସେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ରହୁଛି। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସାଧାରଣତଃ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହିଁ ଏଇଟା ପଡ଼ିଥାଏ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏହାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ ଆଉ 5 ଦିନ ପାଇଁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ଏବଂ ମେନଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ସବୁ କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ସେଠାରେ ଏହାକୁ ଭଲସେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଏଇ ଦିନ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ବି ସେଦିନ ଡାକେ, ଆଉ ଲର୍ଡ଼ କୃଷ୍ଣ ଆମର କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏହି ଦିନରେ। ଏବଂ ଏହି ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସିଜନକୁ ହିଁ ମାନେ କ'ଣ ୱେଲକମ୍ କରିଥାଉ ଏଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଓକେ, ଏବଂ ଏଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ଅଦର ନେମ୍ ବି ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ଯେମିତି ବସନ୍ତୋତ୍ସବ, ଓକେ, ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ, ଆଉ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କିମ୍ବା ମଦନ ଉତ୍ସବ ବି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ରିଫର କରାଯାଏ। ତ ମନେ ରଖିବେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ହୋଲିର ସବୁ ଅଦର ନେମ୍ କ'ଣ କ'ଣ, ଏଥିରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଯେଉଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇମେଜକୁ ବା ଫଟୋକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଠର ଟେମ୍ପଲ ବନା ହେଇଥାଏ ଯାହାକୁ ବିମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ବିମାନରେ ତାକୁ ମାନେ ରଖିକି ପୂଜା କରିକି ତାକୁ ଘରେ ଘରେ ସେ ବିମାନଟାକୁ କାନ୍ଧରେ ଧରିକି ବୁଲନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଓକେ, ଆଉ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ସେ ବିମାନଟାକୁ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ, ଓକେ, ପଡ଼ିଆ ହେକା ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ଡରେ ତାକୁ ସେଠି ରଖିଦେବେ ଏବଂ ସେଠି କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଭଜନ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ସେ ଜାଗାରେ। ଓକେ, ଏବଂ ଏଇ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ହୋଲିରେ ଆମେ କ୍ୟାଟେଲମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବା ଗାଈ ଗୋରୁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଖାଇବା ହେକା ଦିଆଯାଏ। ଓକେ, ଏବଂ ଫୁଲ୍ ମୁନ୍ ଡେ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଗୋଟେ ବନଫାୟାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ଓକେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସାରା ନିଆଁ ଜଳାଯାଏ
କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମର ଗୋଟେ ହୋଲିକାସୁର ଥିଲା, ତାକୁ ତାର ସେଇ ଯେଉଁ ଅସୁରଟା ବା ଅସୁରୁଣୀ ଥିଲା ଡିମନ୍ଟାକୁ ତାକୁ ମାରିବା ବା ଡିମୋଲିସନ୍ କଥାଟାକୁ ଏଠି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ଓକେ, ହୋଲିକା ଦହନ ବି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଆମର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଓକେ, ତ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଏଟା ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହିଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ ଚୈତ୍ର ମାସ, ଯେଉଁଟାକି ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଚୈତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟାକୁ ଲର୍ଡ଼ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲରେ, ତ ତାଙ୍କର କାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବା ରଥଯାତ୍ରା ହିସାବରେ ତାକୁ କନସିଡର କରାଯାଏ। ଓକେ, ତ ଏହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଆମର ଯେଉଁ 3 ଜଣ ମାନେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ବା ଡେଇଟି ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ଓକେ, ଯିଏ ଯାହାକୁ ମାନେ ଯିଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି କାହାକୁ ନା ଲର୍ଡ଼ ଲିଙ୍ଗରାଜକୁ, ତା ସହିତ ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଉ ବାସୁଦେବ, ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ଗୋଟେ ରୁକ୍ମଣା ରଥ ବୋଲି ରଥ ଥାଏ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ବସେଇକି ରାମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ଯାଏଁ ଅଣାଯାଏ। ଓକେ, ଏବଂ ଏଟା କେତେ 4 ଦିନ, 4 ଦିନ ସେମାନେ ରାମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲରେ ରହିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସେ ରଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲକୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ତ ଏଟାକୁ ରୁକୁଣା ରଥ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଏଟା ରଥଯାତ୍ରା ଆଉ ଲର୍ଡ଼ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ ନା ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ। ଓକେ, ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ତ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କ'ଣ ଏଠି ହେଉଛି ପିଲେ ନା ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ଲର୍ଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେମ୍ପଲ ଅଛି, ତ ଏଟା ସେଇଠି ଏଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ ଆଉ ଏଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହିସାବରେ ଏହାକୁ କନସିଡର କରାଯାଏ। ଓକେ, ପାଖାପାଖି 42 ଦିନ ଧରିକି ଚାଲିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଏଟା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ହିଁ ଏଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ବୈଶାଖ ମାସରେ ପଡ଼େ, ଏପ୍ରିଲ ବା ମେ ମାସରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 42 ଦିନର ଆମର ସାଇକେଲଟା ପୁରା ଅଛି, ୟାକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଓକେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭିତର ଚନ୍ଦନ। ବାହାର ଚନ୍ଦନଟା 21 ଦିନ, ଭିତର ଚନ୍ଦନ ବି 21 ଦିନ, ତ ଟୋଟାଲ 42 ଦିନ ୟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ଓକେ, ତ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି ମାର୍କ କରାଯାଏ ନା ଆମେ ସେଇଦିନ ଧାନ ଏକା ବୁଣାଯାଏ ଆମର ବିଲରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ଆମେ ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସୋଇଂ ଅଫ୍ ପେଡି। ଓକେ, ଏବଂ ଏଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପରଠାରୁ ବା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପାଖରୁ କ'ଣ ନା ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ତିଆରିଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ପୁରୀର ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା, ତା ପାଇଁ ରଥ ତିଆରି ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଚନ୍ଦ୍ରର ଫେଜ୍ଟା ଆସେ 21 ଦିନ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ 5ଟି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ନରେନ୍ଦ୍ର ତୀର୍ଥ ଲେକ୍ ଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ରେ ବା ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଏ ସେ ଲେକ୍ ଯାଏ। ଓକେ, ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ଭିତର ଚେନ୍ଦର ବାଲା ରିଚୁଆଲ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ସେ ରିଚୁଆଲ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ, ବାହାରକୁ କିଛି କରାଯାଏନି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ବୁଝିପାରିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭିତର ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାର ଚନ୍ଦନ। ଓକେ, ତାପରେ ଆମର ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ନା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, ତ ଦେଖିବା ଏଟା କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ ନା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମନ୍ଥରେ ୟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ, ମେ ଆଉ ଜୁନ ମାସରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆଉ ଏଟାକୁ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସମର ବୋଲି ବି କନସିଡର କରାଯାଏ। ଓକେ, ମାନେ ଆମର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ସରିଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା। ଏବଂ এই ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରେ ସାଧାରଣତଃ ପିଲା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଯେ ଆମର ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟାକୁ 400 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଉତ୍କଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବଂ ଏଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ମାନେ ମାନାଯାଏ ନା ମ୍ୟାରେଜ ସେରିମନି ଅଫ୍ ଲର୍ଡ଼ ଶିବ ଆଉ ପାର୍ବତୀ, ଶିବ ଆଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବାହାଘର ହିସାବରେ ଏହାକୁ କନସିଡର କରାଯାଏ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀକୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟା ରହୁଛି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବାହାଘର, ଆକୁ ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା। ତ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଏଠି ପୁଣି ଆସିଗଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା କଥା। ତ ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସେବେ ହିଁ ଆକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ ମେ ଆଉ ଜୁନ ମାସରେ। ଓକେ, ଆକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ବୋଲି କନସିଡର କରାଯାଏ, ଜନ୍ମଦିନ ହିସାବରେ ଆକୁ କନସିଡର କରାଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ସହିତ ବହୁତ ହିଁ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଛି। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ପିଲେ ତାକୁ ଡିଟେଲରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଓକେ, ତ ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ରିଚୁଆଲରେ ବା ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାର ରିଚୁଆଲରେ ଆମର ଲର୍ଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସହିତ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିକି ଆମର ଯେଉଁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଅଛି ସ୍ନାନ ବେଦୀ, ସେଠାରେ ଆଣିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ। ଓକେ, ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଗଧାଯାଏ। ଓକେ, ବା ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏଠି ସ୍ନାନ କରାହେଉଛି, ୟାକୁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ
ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ସୁଭଦ୍ରା, ବଳଭଦ୍ର, ମଦନ ମୋହନ ସେମାନେ ଭଲସେ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ବିଲିଭ୍ କରାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଆସେ। ଓକେ, ତ ଜ୍ୱର ଯେହେତୁ ଆସେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିକ୍ ରୁମ୍ରେ ରଖାଯାଏ। ଓକେ, ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ସିଏ ରିକଭର୍ କରିଯାଆନ୍ତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ଟା ଥାଏ ସେଇ ପିରିୟଡ଼ଟାକୁ ଅଣସାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି କୌଣସି ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା। ତାପରେ ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ତ ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଥିବେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା, ବାକି ଆମେ ଟିକାକୁ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବା କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି। ଓକେ, ତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଟାକୁ କାର୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ହିସାବରେ କନସିଡର କରାଯାଏ ବା କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଏଟା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍। ଓକେ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ରଥଯାତ୍ରା ଆମ ଭାରତରେ, ତା ସହିତ ପୃଥିବୀରେ ବି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଏମାନଙ୍କୁ ରଥରେ ବସେଇକି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ, ଯେଉଁଟା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠିକୁ ନିଆଯାଏ 9 ଦିନ ପାଇଁ। ତାପରେ 9 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରି ଆସନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ, ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରାର ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଥାଏ, ତ ସେମାନେ ମାଉସୀ ମା ଟେମ୍ପୁଲ ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି। ଓକେ, ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ ପିଠା ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଠା ଅଛି, ବେକ୍ଡ କେକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଦିଆଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ସେଟାକୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଆମର ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ହିଁ ଏଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଜୁନ୍ ଆଉ ଜୁଲାଇ ମାନେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆମର ରଥଯାତ୍ରାଟା ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥାଉ। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସିକି ସେଠି ପୁରୀରେ ଆମର ରଥକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାନ୍ତି ଏବଂ ରଥ ଟାଣନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ବହୁତ ସାରା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ବଢ଼େଇ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରଥଟାକୁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ରଥ ଯେ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ତାପରେ ରଥ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ସେଠି କ'ଣ ନା ପାଖାପାଖି 14 ଜଣ ଟ୍ରେଲର ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ 1200 ମିଟରର କ୍ଲଥକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି, ରଥକୁ ଯେ କଭର କରାଯାଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେଇଟା କରାଯାଏ। ଆଉ ସେଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସେ ସେ କନାଟା ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍ରୁ ଆସେ। ଓକେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ରଥଟାକୁ ଭଲସେ ଡେକୋରେଟ୍ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥର ତାର ଉଚ୍ଚତା ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ 14 ମିଟର ଅଛି। ଓକେ, ଆଉ 10 ସ୍କୋୟାର ମିଟର ହେଉଛି ତାର କ'ଣ ନା ଏରିଆ, ଆଉ 16ଟି ଚକ ତାର ଲାଗିଥାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ରୁହେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କାର୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟାକୁ କ'ଣ କନସିଡର କରାଯାଏ ନା ଲର୍ଡ଼ କ୍ରିଷ୍ଣା ଆମର ଗୋକୁଳରୁ ମଥୁରାକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଓକେ, ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କ'ଣ ପିଲା ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ, ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଓକେ, ଏଇଟା କେବେ ପଡ଼ିଥାଏ ବିଲେ ନା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ୍ ମୁନ ହୁଏ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୁଏ ସେଇ ଦିନ ହିଁ ୟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ, ସାଧାରଣତଃ ଜୁଲାଇ ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ମଧ୍ୟରେ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଆମର କେଟେଲମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ବଳଦେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବଳଦେବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଡ଼ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର। ଆଉ ତାଙ୍କର ସିମ୍ବଲ କ'ଣ ଅଛି ନା ଲଙ୍ଗଳ। ଓକେ, ଲଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କ ସିମ୍ବଲ କାହାର ନା ବଳଦେବଙ୍କର। ତ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟା ଅଛି ତାକୁ କନସିଡର କରାଯାଏ ବଳଦେବ ପୂଜା ବା ବଳଦେବ ଜୟନ୍ତୀ। ଓକେ, ତ ଏଇ ପୂଜାରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଆମେ ସବୁ ଯେତିକି ସବୁ ବୁଲକ ମାନଙ୍କର ସ୍କେଚ୍ ହଉ, ବୁଲକ କାଠ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ହଉ, ଓକେ, ଆଉ ଲଙ୍ଗଳ ହଉ, ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ସବୁ ଟୁଲ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ପିକ୍ଚର ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମର କାନ୍ଥରେ କଟାଯାଏ। ଓକେ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ବୁଲମାନଙ୍କର ଗୋରୁ ଗାଈମାନଙ୍କର ଆମର ଉପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କପଡ଼ା ବନ୍ଧାଯାଏ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଖାଇବା ବି ଦିଆଯାଏ, ରାଇସ୍ କେକ୍ ହଉ, ପଲସେସ୍ ହଉ, ତାଙ୍କୁ ଭଲସେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଏବଂ 4ଟା ବେଳକୁ ବା ଆଫ୍ଟରନୁନରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆକୁ ନିଆଯାଏ। ସେଥିରେ ଆମର କ'ଣ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଗହ୍ମା ବେଦୀ ଥାଏ। ଓକେ, ଏବଂ ସେଇ ଗହ୍ମା ବେଦୀରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଜମ୍ପ କରନ୍ତି ବୁଲମାନେ, ଓକେ, ବା ବଳଦମାନେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଗହ୍ମା ଡିଆଁ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ, ଯେହେତୁ ଗହ୍ମା ବେଦୀକୁ ଜମ୍ପ କରନ୍ତି ବା ଡେଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଗହ୍ମା ଡିଆଁ ବି ୟାକୁ କୁହାଯାଏ, ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟା ଅଛି ତାକୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି ବି ବା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ହିସାବରେ ତାକୁ କନସିଡର କରାଯାଏ। ଓକେ, ତ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଘରେ ଘରେ ବୁଲିକି ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଥ୍ରେଡ୍ ଯେଉଁଟା ହାତରେ ବନ୍ଧାଯାଏ ସେଟାକୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସାଧାରଣତଃ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ। ଏବେ ତ ପାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଯେ ରହିଯିବ ଏଣ୍ଡେମିକ୍ ହେଇକି, ସେମିତି ନୁହେଁ।
ବୁଝିପାରିଲେ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟା ପୁରା ସାରା ଭାରତରେ ଭଲସେ ମନାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ କ'ଣ ଆସୁଛି, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଅଶ୍ୱିନୀ ମାସ ଯେଉଁଟାକି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆଉ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆସେ। ତ ସେଇଦିନ ଯେଉଁ ଫୁଲ ମୁନ୍ ଡେ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସେ ତାକୁ ହିଁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଟା ମେନଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏହାକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଡେରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଏଇ ଦିନରେ ଯଦି ଇତିହାସ କଥା କହିବା ବା ପୁରାଣ କଥା କହିବା, ନା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୁତ୍ର କୁମାର ବା ତାଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ବି କୁହାଯାଏ, ସିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଆମର ଗୌଡ଼ ପୁଆର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କନସିଡର କରାଯାଏ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସେନାପତି ହେଇଥିଲେ, ବୃତାସୁରଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସାଧାରଣତଃ ଯେତିକି ସବୁ ୟଙ୍ଗ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ଓମେନ୍ ବା ସରି ଗାର୍ଲ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଝିଅମାନେ, କୁମାରୀ ଝିଅମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ତ ସେଦିନ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଝିଅମାନେ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଉପାସ ପାଳନ୍ତି ଏବଂ ରାତିରେ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି, ଏହି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କ'ଣ ନା ଆମର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ହିସାବରେ ବି ଏହାକୁ କନସିଡର କରାଯାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗଡେସ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ। ଓକେ, ତ ପିପୁଲ ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ଏଇ ଦିନ ବି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଏବଂ ଗର୍ଲ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଏଇ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି, ଯେମିତି ପୁଚି ଖେଳ ଗୋଟେ ଥାଏ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶୁଣିଥିବେ, ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଝିଅମାନେ ପୁଚି ଖେଳନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦିୱାଲି ବା କାଳୀ ପୂଜା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଟା ସାଧାରଣତଃ ଅକ୍ଟୋବର ଆଉ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ, 5 ଦିନ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ ଏଇଟା। ଓକେ, ଆଉ ଏକ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ବି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବା ଆମ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଦିୱାଲି ପାଳନ କରାଯାଏ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କାଳୀ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଏ ସେଥିରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନଥାଏ ଏତେ। ଓକେ, ତ ସବୁ ମହମବତୀ, ଅଏଲ ଲ୍ୟାମ୍ପ, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଲାଣ୍ଟେନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘରେ ଘରେ ଏଟାକୁ ଜଳେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କ୍ରାକର୍ସ ବି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଓକେ, ଆଉ ମିଠା ସୁଇଟ୍ ମିଲ୍ ଏକା ତିଆରି କରାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ବି କରାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ଏଠି ନା ବହୁତ ସାରା ରଙ୍ଗୋଲି ବି କଟାଯାଏ, ଗୋଟେ ସେଲ୍ ବୋର୍ଡର ରଙ୍ଗୋଲି କଟାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ କି 7ଟା ଚେମ୍ବର ଥିବ ଏବଂ ମଝି ଚେମ୍ବରରେ ସେଠି ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ରଖାଯାଏ। ଓକେ, ତ ଏଇସବୁ କାମ ଦିୱାଲିରେ ହେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପୁରୀ ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ତ ପୁରୀ ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମାନେ ଏଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ପଳେଇ ଆଇଲେ। ତ ଏଟା ଆମର ପୁରୀ ବିଚ୍ରେ ହେଇଥାଏ 5 ଦିନ ପାଇଁ, ସବୁ ଆମ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ହିଁ ଏଟା ହେଇଥାଏ। ଓକେ, ତ ପାଖାପାଖି ଏଟା ଫାଷ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1993 ମସିହାରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏଟା ପୁରୀ ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟା ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ତ ଏଟା ଆମର ପୁରୀ ବିଚ୍ରେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବିଚ୍ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଏହାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ତ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଆମର କ୍ଲାସିକାଲ ଆଉ ଫୋଲ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକା ଏଥିରେ ପରଫର୍ମ କରାଯାଏ। ଓକେ, ତ ବହୁତ ସାରା ଆର୍ଟ ଆଉ କଲଚର କ୍ୟୁଜିନ୍ସ ଆଉ ଆମର କ୍ରାଫ୍ଟ, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏକ୍ଜିବିସନ୍, ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ ଏସବୁ କିଛି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଏ ଏଇ ଜାଗାରେ। ତ ଏଟା କିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରେ ନା HRAO, କ'ଣ ନା ହୋଟେଲ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଆକୁ ଏମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକୁ ସ୍ପନ୍ସର କରନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି ପୁରୀ ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିବ କୋଣାର୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ତ କୋଣାର୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଇଏ ବି ସେମିତି 5 ଦିନ ପାଇଁ ୟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ଓକେ, ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଇଥାଏ। ପୁରୀ ଆମର କ'ଣ ନା କୋଣାର୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ତ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ନାଟ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଓକେ, ତ ଏଇ ନାଟ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇ କୋଣାର୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ବହୁତ ସାରା ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ପରଫର୍ମ କରାଯାଏ ଏଇ ଜାଗାରେ। ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଓପନ୍ ଏୟାର ଅଡିଟୋରିୟମଟା ଅଛି ନାଟ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଏଟା 700 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ହଲ୍। ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଏ, ଏଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟାକୁ ଓଡ଼ିଶୀର ଗୁରୁ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶୀ ଗୁରୁ, ସେଇମାନେ ହିଁ ୟାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, କାହା ସହିତ ଆସୋସିଏଟ୍ କରିକି ନା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜର୍ନାଲ କଲଚରାଲ ସେଣ୍ଟର ସହିତ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଏଠି କ୍ରାଫ୍ଟ ମେଳା ବି ଗୋଟେ ଏଠି ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ଓକେ, ତ ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ରାଫ୍ଟ ସେଠି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଆର୍ଟୱାର୍କ ହଉ, ପଟେରୀ ହଉ, କୁଇଜିନ୍ସ ହଉ, ସବୁ କିଛି ସେଠି ଶୋ କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନବକଳେବର। ତ ନବକଳେବର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଆ ଭିତରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ବାକି ଆମେ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏଠି ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେବା। ତ ନବକଳେବରରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ନବକଳେବରଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ରିବର୍ଥ ଅଫ୍ ଲର୍ଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ
କନସିଡର କରେ ବା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆମର ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ଓକେ, ଯେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ନବକଳେବରରେ ଓକେ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଯଦି ଭଲସେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, ମାନେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଯଦି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ତିଆରି କରାଯାଏ। ଆଉ ପୁରୁଣା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ, ଆମର କେଉଁଠି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ, ସେଇଥିରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପୋତା ଯାଇଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଓକେ, ବା ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ। ବାକି ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ସୋଲ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ଯେଉଁଟାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓକେ, ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ, ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ତାକୁ ପୁରୁଣା ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ଖୋଲି ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦେହରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଣ୍ଡ ଏଇଟାକୁ କେମାନେ କରିଥାନ୍ତି ନା ଆମର ଥାନ୍ତି କ'ଣ ନା ମାନେ ଦୈତାସ ଆଉ ଜଣେ ଥାନ୍ତି କ'ଣ ନା ରକ୍ଷକ ଓକେ। ତ ରକ୍ଷକ ଆଉ ଦୈତ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି, ଦୈତସ ବା ଦୈତାପତି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ସେଇମାନେ ହିଁ ୟାକୁ ବହୁତ ହି ସିକ୍ରେଟ୍ ୱେରେ ଏଟାକୁ ପାରଫର୍ମ କରାଯାଏ, ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଥା ମାନେ କହନ୍ତି, ଯିଏ ସେଇଟାକୁ ହାତରେ ଧରିକି ପୁରୁଣା ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେହରେ ସ୍ଥାପନ କରେ, ସେ ଲୋକଟି ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ହେଇଥାଏ, ତାକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି ଓକେ। ଆଉ ଭଗବାନ ସ୍ୱପ୍ନେଇଥାନ୍ତି କେଉଁ ମାନେ ଦୈତାପତି ବା ରକ୍ଷକ ସେଟାକୁ କାମଟାକୁ ପରଫର୍ମ କରିବ ଓକେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ମାନେ ଏଟାକୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ନବକଳେବର ହୁଏ, ବାକି ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ। ଯେକୌଣସି ବର୍ଷରେ ଓକେ, ହିନ୍ଦୁ ଲୁନାର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ବର୍ଷରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ହିଁ 2ଟି ଆଷାଢ଼ ମାସ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମନ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଇ ମାସରେ ହିଁ ବା ସେଇ ମାନେ ଆମର ବର୍ଷରେ ହିଁ ନବକଳେବରଟାକୁ ପାରଫର୍ମ କରାଯିବ। ଏଇଟା 8 ବର୍ଷରେ ବି ଥରେ ହେଇପାରେ, 12 ବର୍ଷରେ ବି ଥରେ ହେଇପାରେ, 18 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହେଇପାରେ, 19 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହେଇପାରେ, କେଉଁ ବର୍ଷ ବି ହେଇପାରେ। ବାକି 2ଟା ଆଷାଢ଼ ମାସ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଯଦି ପଡ଼ିଲା, ତେବେ ସେଟାକୁ ସେଇ ବର୍ଷ ହିଁ କନସିଡର କରାଯିବ ନବକଳେବର ବୋଲି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସଲି କଥା କହିବା, ତାହେଲେ 1912ରେ ହେଇଛି, 1931ରେ ହେଇଛି, 1950ରେ ହେଇଛି ଓକେ, ଆମର 1969ରେ ହେଇଛି ଓକେ, 1977ରେ, 1996ରେ, ତାପରେ ରିସେଣ୍ଟ କଥା ଯଦି କହିବା 2015ରେ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ଆଶା କରାହେଉଛି 2035ରେ ଆଉଥରେ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 2015ରୁ 2035 ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଥିବେ 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହୁଏ, ସେମିତି କିଛି କଥା ନୁହଁ। ଏଠି ଯେଉଁ ବର୍ଷ 2ଟି ଆଷାଢ଼ ମାସ ପଡ଼ିବ ସେବେ କରାଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ନବକଳେବର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଇଏଟା। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କଥା ସବୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କଥା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ଆଦିବାସୀ ମେଳା। ତ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଏଇଟା କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ ନା ଜାନୁଆରୀ ଆଉ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପାଖାପାଖି 15 ଦିନ ଧରି ଏଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ଆଉ 1951 ମସିହାରେ ଏଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମର ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଓକେ। କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଆଦିବାସୀ ଆଣ୍ଡ ହରିଜନ ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଓକେ। ସାଧାରଣତଃ ଏଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ୟାକୁ ପାରଫର୍ମ କରାଯାଏ। ଏଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରାଯାଏ ଓକେ। ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପିପଲ୍ ମାନେ ନିଜର ଆର୍ଟ, କଲଚର, ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍, ଆର୍ଟିଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଏସବୁକୁ ସେଠି ଏକ୍ଜିବିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ଓକେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଏଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାହେଉଥିଲା 7 ଦିନ ପାଇଁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ବାକି ପରେ ତାର ପପୁଲାରିଟିକୁ ଦେଖିକି ଏଇ ଆଦିବାସୀ ମେଳାର ପପୁଲାରିଟିକୁ ତାକୁ 7 ଦିନରୁ 15 ଦିନକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇ ମେଳାଟାକୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ଓକେ ବା ବିଜା ପଣ୍ଡୁ। ତ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ କ'ଣ ପିଲେ ନା ଏଟା ଚୈତ୍ର ମାସରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ତା ନାଁ ଯେହେତୁ ଅଛି, ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ହିଁ ହେବ ଓକେ। ତ ଏଟାକୁ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ କେଉଁଠି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା କୋରାପୁଟ ଆଉ ଭୂଇଁଆ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପିପୁଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ହଉ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ହଉ, କେଉଁଝରରେ ହଉ, ସେଇମାନେ ଏହାକୁ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ବୋଲି କନସିଡର କରନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପିପୁଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାକୁ କୋୟା ବୋଲି କନସିଡର କରନ୍ତି ଓକେ। ତ କୋୟା ଅଫ୍ କୋରାପୁଟ ଓକେ। ତ ଏମାନଙ୍କର ଆଉ ଯଦି ଆମେ କଥା କହିବା, ତାହେଲେ କୋରାପୁଟର ବାସିନ୍ଦା କୋୟା ପିପୁଲ୍ ମାନେ ଏହାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ହୋଇଥାଏ ଓକେ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଗୁଡ଼ି ମାତା ମାନେ ମଦର ଅର୍ଥକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଗୁଡ଼ି ବା ଗୁଦି ମାତା ଆପଣ ଯାହାକୁ ପ୍ରନାଉନ୍ସ କରିପାରିବେ, ଗୁଡ଼ି ମାତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ସେମାନେ ଅର୍ଥକୁ କ'ଣ ବୋଲି କନସିଡର କରନ୍ତି ନା ଭୂମୁ ଓକେ। ଆମେ ଏଠି ଭୂମି କୁହେ, ସେମାନେ ଭୂମୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି
ଓକେ। ତ ସେଇ ଭୂମିକୁ ମାନେ ଅର୍ଥକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଲିକ୍ୱର ଆଉ ଏନିମାଲ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଓକେ। ତ ଆଦିବାସୀ ବା ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପିପୁଲ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବାଲା ଜିନିଷଟା ବହୁତ ହି କମନ୍। ଓକେ। ତ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଏବେ ଆପଣମାନେ ସିଭିଲାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଲାଗୁଥିବ ଟିକେ ଓଡ୍ ବୋଲି, ବାକି ଯେତେବେଳେ 1000-2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ପଳାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ସେଇ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପିପଲ୍ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ବି ସେଠି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଏଇ ୱେରେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ନଜରରେ ଦେଖନ୍ତୁନି, ଆପଣମାନେ ଜଷ୍ଟ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମୂଳ କଲଚରକୁ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଏତିକି ଡିଫରେନ୍ସ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ନା କର୍ମା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍। ତ କର୍ମା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ଏଇଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁମଧାମରେ ଆକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ଓକେ। ତାପରେ ଆଉ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର, କେଉଁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ଆକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଥ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଭାଦ୍ରବ ମାସ ବା ଅଗଷ୍ଟ ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ହିଁ ଆକୁ ଆନୁଆଲି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ଓକେ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଆମର ଗଡ଼ କର୍ମା ଅଛନ୍ତି ବା କର୍ମଶନି ବୋଲି ଗୋଟେ କନସିଡର କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ସବୁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପିପଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଭୂମିଜ ହଉ, କିଷାନ ହଉ, ହୋ ହଉ, ଓକେ, ଆଉ କ'ଣ ନା ଭିଞ୍ଜଲ୍ସ ହଉ, କୋଲ ହଉ, ଭୂୟାଁ ହଉ, ଓରାନ ହଉ। ଓକେ। ତ ଏସବୁ ମାନେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଫାର୍ମିଂ କମ୍ୟୁନିଟି ଟାଇପ୍ର ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ। ଓକେ। ତ ଏଇମାନେ ସବୁ ଏଇ ପୂଜାଟାକୁ ବା ଏଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା କର୍ମା ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଅଛି, କର୍ମା ଗଛ। ତ ତାର ଯେତିକି ସବୁ ଡାଳକୁ ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଡାଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଣିକି ଓମେନ୍ ମାନେ ଭିଲେଜର ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ। କାଉଣ୍ଡଙ୍ଗ ହେକା ଦେଇକି ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲରେ ବି ସଜେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ଏଇ ରିଚୁଆଲରେ ଏନିମାଲ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ପଶୁ ବଳି, ଏଥିରେ ବି ଏଟାକୁ ପାରଫର୍ମ କରାଯାଏ। କେଉଁଥିରେ ନା କର୍ମା ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି ନା କେଡ଼ୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବା କେଦୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଓକେ। ତ କେଦୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କ'ଣ ରହୁଛି ବେଲେ ନା ଏଟା ଆମର ଯେଉଁ କନ୍ଧ ଟ୍ରାଇବ୍ ଅଛନ୍ତି ଫୁଲବାଣୀରେ, ଓକେ, କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ମୁଖ୍ୟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଓକେ। ତା ସହିତ ଏଟା ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। 5 ଦିନ ଧରି ଏଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ଓକେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସେମିତି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡେଟ୍ ନାହିଁ ଯେ ଏବେ ହିଁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏଥିରେ ବୁଫାଲୋ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, 3rd ଡେରେ ହିଁ ଏଥିରେ ବୁଫାଲୋ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପୁରାତନ କଥା କହିବା, ହିଷ୍ଟ୍ରି କଥା ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମେରିଆ ଟ୍ରାଇବ୍ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପୂଜାରେ କେଦୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରନ୍ତି, ନରବଳି ଦିଅନ୍ତି। ବାକି ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଆକୁ ଇଏ କରିଦେଇଥିଲେ, ଆବୋଲିସ୍ କରିଥିଲେ, ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ। ତ ସେବେଠୁ ସେମାନେ ବୁଫାଲୋ ବଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ବଳି ଦିଆଗଲା, ସେଇ ଯେ ବୁଫାଲୋର ମିଟ୍କୁ ଆଉ ବ୍ଲଡ଼କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଫିଲ୍ଡ ସାରା ଭଲସେ ଛିଞ୍ଚାଯାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଭଲ ହଳଦୀ ଗଛ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଆମେ ଯଦି ବଳି ଦେଉଛେ ମାଆଙ୍କୁ, ଜମିଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ହଳଦୀ ଚାଷ ଆମେ ସେଠି କରିପାରିବା। ଓକେ। ତ ଏମିତି ସବୁ କଥା। ଆଉ ଏଠି କେଦୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ପରଫର୍ମ କରାଯାଏ କେଦୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ। ନେକ୍ସଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଦେଖିବା ମଘା ପର୍ବ ବା ମାଘ ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବଟି ସାଧାରଣତଃ ହୋ ଟ୍ରାଇବ୍ର ଲୋକମାନେ, ଓରାନ ଟ୍ରାଇବ୍ର ଲୋକମାନେ, କିଷାନ ଆଉ କୋଲ ଟ୍ରାଇବ୍ ପିପଲ୍ ମାନେ ତାକୁ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହିସାବରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି। ଓକେ। ଏବଂ ଏହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ସେମାନେ ନିଜର ଗ୍ରାମ ଦେବତା ବା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେମିତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ଭଲ ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଓକେ। ଆଉ ଆ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡେଟ୍ ସେମିତି କିଛି ମେନସନ୍ ନାହିଁ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମନ୍ଥରେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିବା ରିଚୁଆଲ୍ କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ବ୍ଲାକ୍ ପର୍ଲକୁ ବା କଳା କୁକୁଡ଼ାକୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରାଯାଏ। ଓକେ। ଆଉ ଏଠି ମହୁଲ ଲିକ୍ୱର ବି ମାନେ ଅଫର୍ କରାଯାଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଏକା ପିନ୍ଧିକି ସିଙ୍ଗିଂ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ବାଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ଏଥିରେ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିବ କ'ଣ ନା ସୁମେ ଗେଲିରକ୍। ଓକେ। ସୁମେ ଗେଲିରକ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବଣ୍ଡା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ନେକ୍ସଟ। ଓକେ। ତ ଏ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡା ଗ୍ରୁପର ପିପଲ୍ ଅଛନ୍ତି ବା ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଏମାନେ ହିଲ୍ ଟପ୍ରେ ହିଁ ସାଧାରଣତଃ ବସବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଏତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତିନି, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତି। ଓକେ। ବୁଝିପାରିଲେ, ଭେରି ରେୟାର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଅଦର ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ। ଓକେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର 10 ଦିନିଆ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, 10 ଦିନ ପାଖାପାଖି ସେମାନେ ଏଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ରବିବାରରେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଓକେ। ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଗଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଡେମନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏଇଥିରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପ୍ରିଜ୍ ବା
ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଯେଉଁ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯିବ ବା ପୂଜକ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ କୁହାଯିବନି ପୂଜକ କୁହାଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ ବା ଶିଷା ହିସାବରେ କନସିଡର କରାଯାଏ ବା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ କି ଏନିମାଲ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବର୍ଡ଼ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଦିଅନ୍ତି ତା ସହିତ ଲିକ୍ୟର ଏକା ମାନେ ଆମର କହିବାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ବହୁତ ସାରା ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଏକା ହେଇଥାଏ। ଓକେ, ମାନେ ଲୋକାଲ୍ ଭିଲେଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ନାଚିଥାନ୍ତି ପାଖବାଲ ଭିଲେଜର ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଚ ଗୀତ ସମୟରେ ମେନ୍ ଆଉ ଓମେନ୍ ମାନେ ନିଜର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ବାଛି ଦିଅନ୍ତି। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଆମର ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଆମର କାଷ୍ଟିଜେସନ୍ ଗୋଟେ ସେଠି ପାଳନ କରାଯାଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ଏଇ ମାନେ ହୁଏ ନା ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଗୋଟେ ଗଛ ଡାଳକୁ ଚଢ଼ିଯିବେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହୋଇକି 2 ଜଣ ଠିଆ ହେଲେ ତ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇବେ। ଓକେ, ତ ବାଡ଼େଇବେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ତାପରେ ବ୍ଲଡ଼ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ବାହାରିଛି ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଥିବେ ଶିଷ ସେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇବେନି ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଲା ପରେ ଅଟକେଇ ଦେବେ ତାପରେ ସରିଗଲା। ଓକେ, ତ ଫାଷ୍ଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ୟଙ୍ଗ ପିପଲ୍ ମାନେ ତାପରେ ଓଲ୍ଡ ଓମେନ୍ ମେନ୍ ମାନେ ଓକେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ରିଚୁଆଲକୁ ମାନନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଏ ଏଇ ରିଚୁଆଲଟା ବା ସେ ଆମର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଶିଷ ଥାଆନ୍ତି ବା ଭିଲେଜ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟ ସେମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଆଉ ଗୁଡ୍ ବିହେଭିଅର ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲେକ୍ଚର ଦିଅନ୍ତି। ଓକେ, ଭଲ କଥା ଶିଖାନ୍ତି। ତାପରେ ଇଏ ଗଲା ଆମର ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସବୁ କିଛି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ମାଇନର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ସର୍ଟକାଟଲି। ଯେମିତିକି ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ଟକି ପର୍ବ। ଓକେ, ତ ଟକି ପର୍ବ ଏଇଟା ଜାନୁଆରୀ ମନ୍ଥରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଉ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ତ ଏଥିରେ ପୃଥିବୀକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଇଏ ବି ଜାନୁଆରୀରେ କେଉଁଠି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଓକେ, ତ ଆକୁ ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆକୁ ଇଏ କରନ୍ତି ଆଉ ଏଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ ଦଶମୀ। ଓକେ, ଡିସେମ୍ବରରୁ ଜାନୁଆରୀ। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଏକାମ୍ର ଏଟା ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଥିରେ ଲର୍ଡ଼ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାପରେ ଅଛି ଧନୁଯାତ୍ରା। ଓକେ, ବରଗଡ଼ର ଧନୁଯାତ୍ରା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏହାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର କ'ଣ ନା କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଧଉଳି କଳିଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏଟା ହେଇଥାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଓକେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ମୌରିଆନ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବୀର ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ଏଟା ଟ୍ରାଇବ୍ୟୁଟ୍ ଦିଆଯାଏ। ଓକେ, ଆଉ ଏଥିରେ କୋଣାର୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏସବୁ କିଛି ଏଠିରେ ପରଫର୍ମ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ନା ବଉମା ଏକାଦଶୀ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ଲର୍ଡ଼ ଗଣେଶକୁ ଆମର ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚୈତି ଘୋଡ଼ା ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ ସେଇଟା ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ ବାସୁଳୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଉଡ଼ା ପର୍ବ। ତ ଉଡ଼ା ପର୍ବ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏଇଟା ହେଇଥାଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଉ କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ମଙ୍ଗଳା ମାଆଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ତା ସହିତ ଲର୍ଡ଼ ଶିବଙ୍କୁ ବି ପୂଜା କରାଯାଏ ଛଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଫର୍ମ କରାଯାଏ ବୁଝିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମର ପଟୁଆ ଯାତ୍ରା ବା ଚନ୍ଦକା ପୂଜା କୁହାଯାଏ ଯାହାକୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆଉ ମେ ମାସରେ ପରଫର୍ମ କରାଯାଏ ଆଉ ଏଥିରେ ଲର୍ଡ଼ ଆମର କ'ଣ ନା ଶିବ ଆଉ ଶକ୍ତି ଏଇମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୁନ୍ ଆଉ ଜୁଲାଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆକୁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ମାନେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ଭୂଦେବୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଆଉ କାହାକୁ ନା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ଚିତ୍ତଉ ଅମାବାସ୍ୟା ଗୋଟେ ଅଛି ତ ଏଥିରେ ଲର୍ଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପୁରୀରେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତ ଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଫାଷ୍ଟ ଡେ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ର ଫାଷ୍ଟ ଡେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ନୂଆଖାଇ ରହୁଛି। ଓକେ, ତ ଭିଲେଜ ଗଡ଼ ଆଉ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ନୂଆଖାଇ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ। ତାପରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କଟକର ଫେମସ୍ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାପରେ ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ତ ଏଇଟା ପୁରୀରେ ହିଁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆଉ ରହୁଛି ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରା। କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ନେକ୍ସଟ ଏ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଲର୍ଡ଼ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଅଛି ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ସତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ତ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବିଚ୍ରେ ଏଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ତ ଏ ଥିଲା ଆମର ସବୁ କ'ଣ ନା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କଥା। ତାପରେ ଏବେ ଆସିବା ଓଡ଼ିଶାର କୁଇଜିନ୍ସ ଉପରେ। ଓକେ, ତ ଓଡ଼ିଶାର କୁଇଜିନ୍ସ ବା ଓଡ଼ିଶାର ରୋଷେଇ ଉପରେ ଆମେ ଯଦି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ନିଜର କୁଇଜିନ୍ସ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଯେଉଁ ପଖାଳ ଭାତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ଆମର ହୁଏ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ରୋଷେଇ ପ୍ରଣାଳୀଟା ଆମେ ଦେଖିବା ପାକ ଶୈଳୀଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କର ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ମେନଲି ରାଇସ୍ ହିଁ ଖାଇଥାଉ ଭାତ ହିଁ ଖାଇଥାଉ। ତ
तो ओडिशारे ओडिशावासीମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାପଲ୍ ଫୁଡ଼୍ କ'ଣ ନା ଭାତ ହିଁ ଷ୍ଟାପଲ୍ ଫୁଡ଼୍। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଅଏଲ୍‌କୁ ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଖାଇଥାଉ। ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ଛାଡ଼ୁ ଆମେ ମଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଅଏଲ୍‌କୁ ବା ସୋରିଷ ତେଲକୁ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର୍ କରୁ। ଏବଂ ଯଦି କିଛି ରିଲିଜିୟସ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବା ରିଲିଜିୟସ୍ ପର୍ପଜ୍ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ ଘିଅରେ ତିଆରି କରିଥାଉ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ମେନ୍ କୋର୍ସରେ କ'ଣ ଥାଏ ଖାଇବାରେ ନା ରାଇସ୍ ଥାଏ କିମ୍ବା ରୁଟି ଚପାତି ଯେଉଁଟା କୁହାଯିବ ସେଟା ରହିବ, କିଛି ଭଜା ରହିବ, ଡାଲି ରହିବ, ଭର୍ତ୍ତା ରହିବ। ଓକେ, ଆଉ ଟିକେ ଆମର ଶର୍କରା ବା ଅମ୍ବିକା ଯେଉଁଟା ଖଟା ଟିକେ କୁହାଯାଏ, ଖଟା ମିଠା ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ରହେ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ମିଠା ରହେ। ଓକେ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆପଣ ପଖାଳ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାପରେ ଆମର ଡାଲମା ବି ଇଏ ଗୋଟେ ଫେମସ୍। କ'ଣ ନା ଡାଲି ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଭେଜିଟେବୁଲକୁ ମିଶାଇକି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଡାଲମା ତିଆରି କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କାନିକା ସିନେମନ୍ ରାଇସ୍ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯିବ, ତ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁଟା ମିଳେ। ଓକେ, ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆମର 56 ଭୋଗ ଅଛି ସିଏ ବି ଆମର କ'ଣ ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଡେଜର୍ଟ ବା ମିଠା କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଛେନାପୋଡ଼, ଇଏ ବି ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ରସାବଳି ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଛେନା ଝିଲି ରହୁଛି। ଓକେ, ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ପିଠା ଆମର ତିଆରି କରେ ସେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ। ତାପରେ ସାଲେପୁରର ଯେଉଁ ରସଗୋଲା ରହୁଛି ଇଏ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ ଫେମସ୍। ଓକେ, ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟୁଜିନ୍ସ ଉପରେ କଥା। ତ ପିଲେ ଆମେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ସବୁ ଫେୟାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଆଉ କ୍ୟୁଜିନ୍ସ ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିଦେଲେ। ଯାହା ଯାହା ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିଦେବେ, ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ। ଦେଖିବେ କ୍ୱଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲେ ଏଇ ଭିତରୁ ହିଁ କ୍ୱଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଆଉ ବାହାରୁ କ୍ୱଶ୍ଚନ୍ ଆସିବା ଭାରି ରେୟାର। ଓକେ, ଆଉ ଆ ଭିତରୁ ଯଦି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ଭଲସେ ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବେ। ଓକେ, ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ।